Good evening, friends. I hope you are following the thermodynamic lectures. So today we are going to discuss some of the important concept in the thermodynamics, that is the work done during the cyclic process. So let me start about that one. Work done during cyclic process. So before entering to the to calculate the work done in the cyclic process, we need to know what does it mean by cyclic process. Cyclic process. What we can say that a cycle means when the system is undergoes in the series of stages, it will return to its initial state. Then we will say that the system is completed a cycle. So let me take this one. If the system is undergoes a series of stages and it will return to its initial state, then we will call it as a cyclic process. Now we will say that in the definition manner, it is a process in which the system returns to its initial state after undergoing a series of changes. Then that system is called as a cyclic process. Now what does that mean? A system is undergoing a series of changes and it is returned to its initial state, then that process is called as a cyclic process. Now let's assume we represent the state of the thermodynamic system can be represented the PV diagram, that means indicator diagram. So we will just basically we will use the indicator diagram with help of the PV diagram. So because of the P and V are both are dependent variables, so we will use a PV diagram to represent the state of the system, PV diagram. Now let's assume a system is undergoing from state of A to it is going to another state of B. We can say that it is the possibility the system will go like this manner, and also it will come to the return to its initial state like this manner. So the arrow is indicating how the system is undergoing, in which path the system is going from A to B. Let's assume this is the initial state of the system. Let's assume this is the final state of the system. So this process is named as the clockwise process. It is the cyclic process and it is also clockwise process. Let's assume this is the clock. So here it will be having 12 o'clock, here it will having 3, and here having 6 o'clock. The clock will run like this manner. That's why as the clock is, the second hand will move in the clockwise manner. Like the same procedure the system is going, that process is called as the clockwise process. So it is the cyclic process and also it is the clockwise cyclic process. Now one more graph, if you take the one more graph like this. Now let's assume a system is undergoing from point A to B, but the system is, first of all, it is going like this and it is returning to like this. Now let's assume this is the system process. We cannot say how the system is going. It is the one of the process. It is moving in the path like this direction. First of all, system is going in this path direction. After that, the system is completed like this process. Now this process is named as, this is also cyclic process only, but in this process what is happening, the path is followed by the system is anti-clockwise direction, because it is the clock. Here we will having the 12 o'clock, here is the 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o'clock. Generally the clock will second hands will move in the clockwise direction. So but here we are having like this direction it is moving. This is the anti-clockwise cyclic process. Now our goal is to find out what is the work done in the cyclic process. That is our goal.
you already known the definition of the cyclic process. There are the two types of the cyclic process, clockwise cyclic process and anti-clockwise cyclic process. There are the two types. You already know about these three statements. Now we are entering to the how we can find out the work done during the cyclic process. Now for what we are taking means, let's assume we are indicating the indicator diagram in with help of the PV diagram. So in this one we are expecting that the system A, the initial state the system is at A point, the final state of the system is at B point. And now let's assume the system is taking the path like this to move from initial state to final state along this path like this. Let's assume here this system is having one more point, it is the point C. Again it is coming back to its initial state like this direction. Yes, it is coming like this direction. So let's yes, it is coming like this direction. So this is arrow is indicating. Let me take this point is a D. See, when the system is this is the volume axis, this is the pressure axis. Assume that the pressure is a constant term. Assume that when the system is moving from A to B. So will you please observe here, so the volume of the gas, the volume of the working substance, here is the initial volume of the V1, here is the final volume is the V2, here is the initial volume is the V2, here is the final volume is the V1. So we already known what is the PV diagram, the area under the PV diagram along the x-axis direction, that is along the volume axis direction, it will provide the work done during that process. Will you please look on this one? Here we will get that this length will provide the pressure value, this length will provide the, so up to here this is the area, up this area we need to get the value of the pressure area, this value we need to get. But will you please look on this one? This value is always constant. Because of this value is always constant, let me take the initial state will having this value is always constant. Are you getting or not? Once again I am telling that what is the value of what is that area of this one? Area is nothing but we need to get the area enclosed in this path. So that means how can we evaluate this one? By taking the small strips, by assuming the small strip where we are having the pressure is a constant, by integrating these values, the work done is equal to integral of P into dV from initial state to final state. This process we assume, already we discussed in the previous lectures. That means here is the pressure is the, we assume that where the pressure value is having some value, that value we will take it out, that way as the pressure is a constant, so we will take it out, that pressure is the constant term, we will bring out that value, then we will evaluate the what is the change in volume, we integrate that value, so that we can do the integration of this one, we will get. So how we can get the total total area under this curve means by integrating the total curve, by evaluating the this dW, by integrating this total curve, by adding the total area of the strips. Then we can easily find out the total area enclosure in this one. But will you please look on this one, the change in volume of this gas, the initial stage having the lesser value, the final point is having the more value, then the change in between these two will always provide a positive term. That means when the path is following in clockwise direction, that area enclosed in the path will provide a positive area. Are you getting or not? Once again I am repeating that word. If the path followed in the PV diagram, if path followed by the graph in a clockwise direction, the area enclosed in the PV graph along the volume axis, that graph will provide the area as a positive area because of it is having positive value. Let me explain Telugu also. ఇప్పుడు మనం గీసినటువంటి ఈ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది పాజిటివ్ ఏరియాను ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకయ్యా అంటే మనం ఇక్కడ
ఇక్కడ మనం వర్క్ డన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా dw ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ pdv ఉంది. ఇక్కడ pdv అనేటువంటి ఫార్ములాలో వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూను ఫైనల్ స్టేజ్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికోసం మనం ఉపయోగించినటువంటి మెథడ్ ప్రొసీజర్ ఏం ఉపయోగించాం, లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ వీడియోస్ను మీరు ఫాలో అయినట్లయితే ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఫాలో కాకపోతే ఇంకోసారి ఆ వీడియోని చూడండి. ఏం ఉపయోగించామో, ఒక ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండగలిగినటువంటి ఒక స్మాల్ స్ట్రిప్స్ మనం తీసుకొని అందులో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది కాస్త మారి ఉంటుంది. దానిని మనం డివి అనుకున్నాం. డివి అంటే మారినటువంటి వాల్యూమ్ అనమాట. ఈ డివి వాల్యూకి ఇక్కడ ప్రెషర్ యొక్క వాల్యూకి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఏరియా అనేటువంటిది వస్తుంది అనేటువంటిది మనం కనుక్కునేటువంటి. ఇప్పుడు దీన్ని dw అనుకుంటే మొత్తం ఏరియాని ఎలా కనుక్కుంటావా అంటే ఇలాంటి స్ట్రిప్స్ ని సమ్మేషన్ యాడిషన్ చేస్తాం. అంటే ఇలా ఒక స్ట్రిప్ ఇక్కడ ఇంకొక స్ట్రిప్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. దాని యొక్క ప్రెషర్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దీనికి డివి వాల్యూ కనుక్కుంటాం. అలాగే ఇంకొక స్ట్రిప్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. దీన్ని మనం దీని యొక్క ఏరియా కనుక్కుంటాం. ఇలా మొత్తాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం. అప్పుడు మనకు టోటల్ ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ వస్తుంది. కానీ ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో మనము డివి వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డివి వాల్యూ అంటే ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఫైనల్ వాల్యూ ఎప్పటికీ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ అనేటువంటిది పెరుగుదల సూచిస్తుంది ఈ యారోలో. అంటే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో గ్రాఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది పెరుగుదల వాల్యూను మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ డివి అంటే వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్. అంటే డివి ఎప్పటికీ మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేటట్టు మనం చూస్ చేసుకున్నాం. సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఇంటూ పాజిటివ్ వాల్యూ మీన్స్ ఒక పాజిటివ్ వాల్యూని ఇస్తుంది. అంటే ఏరియా ఒక పాజిటివ్ టర్మ్ ఇస్తుంది. సో మొత్తం ఏరియా ఒక పాజిటివ్ ఏరియాను మనకు అందిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఏ క్లాక్ వైజ్ గ్రాఫ్ లో ఇన్ ద పీవీ గ్రాఫ్ లో మనకు ఒక పాజిటివ్ ఏరియా అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ ఏరియాను మనకు అందించడం జరిగింది. చూడండి, ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఏరియాను అందిస్తుందంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి ఈ టోటల్ ఏరియాను మనం గమనిస్తాం. అంటే ఏరియా అండర్ ఇప్పుడు మనము when the path is going from when the system is going in the path of AC లో B లో వెళ్ళినప్పుడు చూడండి వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద సిస్టమ్ మూవ్ అండర్ ద పాత్ ఎలా కదులుతుంది, ఏ టు సి టు బి, ఏ నుంచి సి నుంచి బికి అనే పాత్రలో వెళ్తాంది. అంటే ఏసీబి అని రాయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటి, ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఏసీబి కర్వ్. లేదా మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏసీబి పరుగుల తర్వాత దీనికి డి అనేది ఇక్కడ ఒక టర్మ్ రాయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఒక ఈ అనే ఇక్కడ ఒక ఎఫ్ అని రాశాను అనుకోండి. చూడండి, ఏరియా అండర్ దేని కింద ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇక్కడ ఇంకొక గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏసి రాస్తాను. ఇక్కడ ఏసి తర్వాత ఏముంది చెప్పండి, బి తర్వాత ఏముంది, ఈ తర్వాత తర్వాత ఈ ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాను, సి నుంచి బికి వెళ్ళాను, సి నుంచి ఈకి వెళ్ళాను, ఈ నుంచి ఎఫ్కి వెళ్తున్నాను, ఎఫ్ నుంచి మళ్ళీ ఏకే వచ్చేస్తున్నాను. సో ఏసీఈఎఫ్ఏ అంటే ఈ కర్వ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఏరియా అని చెప్తున్నాను. ఈ కర్వ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఏరియా. సో వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ వెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బికి కదలడం వల్ల జరిగినటువంటి పని ఏందయ్యా అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇది ఒక పాజిటివ్ ఏరియా. పాజిటివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోవద్దు. ఏసీబిఈఎఫ్ఏ అనేది రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంకొక గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో దీన్ని కాస్త రబ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకయ్యా అంటే కాస్త మనకి ఇక్కడ అవసరము. ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న పాయింట్స్ వైజ్గా మీరు రాసుకోగలిగినట్లయితే ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు చూస్తాం చూడండి. ఇప్పుడు ద సిస్టమ్ ఇస్ ఎ క్లాక్ వైజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మనకి ఇస్తుంది. సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది ఏ నుంచి బికి ఇలా వెళ్ళింది. దాన్ని డాటెడ్ లైన్ లో నేను వేస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ అనేటువంటిది బి నుంచి సి కూడా రావడం జరిగింది.
అంటే ఇది ఏ నుంచి బికి వెళ్ళినటువంటి పాతు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాతు ఇప్పుడు బి నుంచి సికి వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది బి నుంచి సికి ఇలా వస్తుంది. చూడండి ఒక్కసారి నువ్వు గమనించి ఇందులో సిస్టమ్ అనేది క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా సిస్టమ్ బి నుంచి సికి వచ్చేటప్పుడు సిస్టమ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది తగ్గుదల గమనించాలి నువ్వు. అంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ ఒక స్ట్రిప్ నేను ఊహించుకుంటున్నాను. లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఒక స్ట్రిప్. ఏరియా కనుక్కోవాలంటే మనం చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఏరియాలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కరువులో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒకే రకమైనటువంటి ప్రెజర్, వై యాక్సిస్ వాల్యూ ఒకే రకంగా ఉండేటట్టు కాన్స్టెంట్ గా ఉండేట్టు, ఎక్స్ వాల్యూలో కాస్త మార్పులు ఉండేటట్టు ఒక చిన్న స్ట్రిప్, ఒక చిన్న భాగాన్ని ఊహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని నేను ఊహించుకుంటే ఇక్కడ డివి అనే వాల్యూ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు డివి అనే వాల్యూ అనేటువంటిది ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఇలా కదులుతున్నాం అంటే ఇది ఫైనల్ వాల్యూ అవుతుంది, ఇది విఎఫ్, ఇది ఇనిషియల్ వాల్యూ అవుతుంది విఐ. ఈ యొక్క భాగంకు, ఈ యొక్క స్ట్రిప్ కు నేను ఊహించినటువంటి ఈ భాగానికి. కానీ ఒకసారి ఆలోచించు, ఇది ఆరిజిన్. ఇలా మనం ముందుకు కదులుతున్నామంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. కానీ మనం ఇక్కడి నుంచి ఇలా కదులుతున్నాం అంటే మనం ఆరిజిన్ వైపు వెళ్తున్నాం, అంటే వాల్యూస్ తగ్గుదల వస్తుంది. అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉండి ఫైనల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉండి ఫైనల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే డిఎఫ్ అంటే ఇంతకు ముందే రాశాను మీకు, డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫైనల్ వాల్యూస్ చాలా తక్కువగా ఉంది, ఇనిషియల్ వాల్యూ కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. తక్కువ మైనస్ ఎక్కువ వాల్యూ విత్ నెగిటివ్ టర్మ్ ఉండటం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? ఒక నెగిటివ్ వాల్యూని ఇస్తుంది. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పాత్ అనేటువంటిది బి నుంచి సికి వచ్చేటప్పుడు ఏ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి గ్రాఫ్ లో నెగిటివ్ వాల్యూని ఇస్తుంది. మీరు ఒకసారి ఊహించండి, వాల్యూమ్ పెరుగుదల సూచించేటువంటి గ్రాఫ్ ను మనం ఏమంటాము? ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాము. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వ్యాకోచించడం అంటే సిలిండర్ నుంచి పిస్టన్ ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది, సిలిండర్ నుంచి ఇలా పిస్టన్ పైకి వచ్చేదాన్ని వ్యాకోచించడం అని అంటాం. ఇప్పుడు బి నుంచి సికి వచ్చేటప్పుడు ఈ యొక్క గ్రాఫ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ తగ్గుదల వస్తుంది, అంటే సిస్టమ్ వాల్యూమ్ యొక్క తగ్గుదల వస్తుంది. తగ్గుదలను మనం ఏమంటామయ్యా అంటే సంకోచించడం. అంటే సిస్టమ్ అనేటువంటిది సంకోచిస్తుంది, సిస్టమ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది సంకోచిస్తుంది. అంటే పిస్టన్ అనేది కంప్రెస్ జరుగుతుంది. దీనిని మనం కంప్రెషన్ అంటాం. కంప్రెషన్ అంటే సంకోచిస్తుంది, అంటే దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది పిస్టన్ అనేటువంటిది, ఇలా నొక్కబడుతుంది. ఇప్పుడు సైకిల్ పంపులో మనం ఏ విధంగా అయితే గట్టిగా కిందికి నొక్కేస్తామో, మనం సైకిల్ పంపును ఏ విధంగా అయితే పైకి లాగుతామో, పైకి లాగినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటిది ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. లోపల ఉన్నటువంటి గాలి, అంటే సైకిల్ పంపు లోపల ఉన్నటువంటి గాలి పంపును పైకి లాగేటప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, దానిని మనం ఎక్స్పాన్షన్ అని పలకాలి. సైకిల్ పంపును మనం గట్టిగా నొక్కితే పంపు లోపల ఉన్నటువంటి గాలి కంప్రెస్ కాబడుతుంది. అంటే మీరు పంపుకు మనం ఏదన్నా గాలి బయటికి రాకుండా మనం ఏదన్నా ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసామనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సైకిల్ పంపు, ఈ సైకిల్ పంపులో గాలి ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిస్టన్, నువ్వు పంపుని ఇలా పట్టుకొని పైకి లాగుతున్నావు ఈ పంపును, ఇక్కడ గాలి బయటికి రాకుండా ఇక్కడ గాలి వచ్చేటువంటి దీన్ని గట్టిగా క్లోజ్ చేసేసాను అంటే ఇది పంపు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు దీని వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుదలకు ఇస్తుంది. దానినే మనం ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. పంపును గట్టిగా కిందికి నొక్కామనుకోండి ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ లో తగ్గుదల వస్తుంది. దానినే మనం కంప్రెషన్ అని అంటాము. కంప్రెషన్ అంటే వాల్యూమ్ లో తగ్గుదల వస్తుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వాల్యూమ్ లో పెరుగుదల వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు వాల్యూమ్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు, అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్, అంటే తుది వాల్యూము మైనస్ తొలి వాల్యూమ్ ను మనం చేస్తే వచ్చినటువంటి వాల్యూమ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది స్ట్రిప్ ఏమైపోతుంది? ఏరియా యొక్క చిన్న భాగానికి నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇంతకు ముందు లాగే ప్రొసీజర్ సేమ్ ఫాలో అయితే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఏరియా అండర్ దిస్ టోటల్ గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్ యొక్క టోటల్, ఈ గ్రాఫ్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ ఏరియా, అంటే మనం ఇక్కడ ఇందాక తీసుకున్న నెంబర్లే తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఎఫ్, ఇక్కడ డి అనేది తీసుకున్నాను కాబట్టి దీని డి. ఇప్పుడు ఏరియా దేనికి గ్రాఫ్? టోటల్ వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా అన్క్లోజ్డ్. చెప్పండి, ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం? బి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం. బి చూడండి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాం, ఏరియా ఎన్క్లోజ్, ఇక్కడ వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడికి వద్దాం. సో లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళి ఇలా ఏదో ఒక ప్రాసెస్ మళ్ళీ బి దాకా వచ్చేదంతా రాయండి. బి డి ఏ ఎఫ్ ఈ బి, మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చేసాం.
చూడండి BDAF DAB మళ్ళీ వచ్చేసాం. అంటే ఇది ఒక టోటల్ ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ దిస్ పాత్ వచ్చినటువంటి ఈ ఏరియా పాజిటివ్నా నెగిటివ్నా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏరియా పాజిటివ్నా నెగిటివ్నా, ఇది ఒక నెగిటివ్ ఏరియా. అంటే నెగిటివ్ ఆఫ్ BDAFEB ఇది ఒక నెగిటివ్ ఏరియా అవుతుంది. నెగిటివ్ ఏరియా అంటే నెగిటివ్ అంటే మనకు మైనస్ లో ఉన్నటువంటి అంటే నెగిటివ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఏరియాను చూపిస్తుంది. ఈ వాల్యూ అనేటువంటి ఒక నెగిటివ్ ఏరియాను చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో టోటల్ ఏరియా కావాలంటున్నాం. వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అంటే ఈ రెండు టోటల్ వర్క్ డన్ W is equal to work done this expansion as well as the work done to the compression. Work done by the expansion plus work done to the compression. Work done expansion పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఈ ఏరియాలో నెగిటివ్ ఉన్న పార్ట్ అంతా ఇక్కడ షేడ్ చేస్తున్నాను, కింద ఉన్నటువంటి షేడ్ అంతా ఇక్కడ వేస్తున్నాను. ఈ షేడ్ చేసేసాను. ఇది నెగిటివ్ ఉన్నటువంటి ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి పార్ట్, దీనికి సంబంధించింది నేను ఇక్కడ వేశాను. సో ఈ షేడ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. 1 minute. What happened? Okay. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ షేడ్ అనేటువంటి పార్ట్ నేను గీసాను అనుకోండి, ఇదేంటిది పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిసి ఉన్నటువంటి ఏరియా. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది, సో ఇదంతా సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. పాజిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ కావడం వల్ల సో మిగిలిపోయినటువంటి ఏరియా ఎక్కడుంది? కేవలం ఇక్కడే ఉంది, కేవలం ఇక్కడే ఉంది. ఈ ఏరియా ఏంటి? ఈ ఏరియా తెలుస్తుంది, ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద లూప్. ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద లూప్ అంటే వర్క్ డన్ ఇన్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చేటువంటి వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ అండర్ లూప్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియాను మనకిస్తుంది. ఏరియా అండర్ లూప్ లేదా ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద లూప్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనకు సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నటువంటి వర్క్ డన్ ఇస్తుంది. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. కాస్త ముందుకు వెళ్దాం. కాస్త ముందుకు వెళ్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇప్పుడే మనం ఒక అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నటువంటిది ఏందయ్యా అంటే, ఏదైనా ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు అందులో టోటల్ వర్క్ డన్ కు మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటామయ్యా అంటే ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద లూప్ అని అన్నాం. లూప్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా అన్నాం. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ 2 రకాలుగా జరగచ్చు అని చెప్పాను. ఇదేంటిది? క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఇది క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ లో వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇది వాల్యూమ్ గ్రాఫ్, ఇది ప్రెషర్ గ్రాఫ్. వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరుగుతున్నప్పుడు అలాగే కంప్రెషన్ అనేటువంటి గ్రాఫ్ కింద ఉంది. క్లాక్ వైజ్ గ్రాఫ్ లో వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది పైన ఉండి కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ కింద ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏందయ్యా అంటే, చూడండి ఎలా ఉంది అంటే ఎక్స్పాన్షన్ కర్వ్ విల్ అబోవ్ ఏ దానికి పైన ఉంది? అబోవ్ ద కంప్రెషన్ గ్రాఫ్. కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ కి కింద, కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ పైన ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్, ఇది కంప్రెషన్ గ్రాఫ్. సో కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ కి పైన ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం గమనించాల్సిన విషయము టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ టర్మ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. టోటల్ వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ is
పాజిటివ్ వాల్యూని ఇస్తుంది మనకు. ఎందుకు? పైన పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది, కింద నెగిటివ్ వాల్యూ. నెగిటివ్ గ్రాఫ్ యొక్క ఏరియా తక్కువ, పాజిటివ్ కర్వ్ యొక్క ఏరియా ఎక్కువ. అప్పుడు రెండు కూడితే మనకు కేవలం పాజిటివ్ వర్క్ డన్ వస్తుంది. పాజిటివ్ వర్క్ డన్ అంటే అకార్డింగ్ టు థర్మోడైనమిక్ వర్క్ డన్ కు నోటేషన్ ఇచ్చాను, మీరు చూసుకున్నారనుకుంటున్నాను. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం రాయవచ్చు? ఇట్ ఈజ్ ఏ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ హియర్. అంటే క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే టోటల్ వర్క్ డన్ విల్ ప్రొవైడ్ ద పాజిటివ్ వర్క్ డన్ అండ్ ఆల్సో వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ టోటల్ వర్క్ డన్ అనేటువంటిది వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ మనకు పనిచేసి పెడుతుంది. ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది మనకు పనిచేసి పెడుతుంది అంటున్నాను. ఒకవేళ దీనికి ఇలా కాకుండా మనము రివర్స్ గా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. రివర్స్ గా అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేటువంటిది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది కింద ఉంది, కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది పైన ఉంది. ఎక్స్పాన్షన్ కర్వ్ కింద, కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ పైన ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈ గ్రాఫ్ పాజిటివ్ గ్రాఫ్ యొక్క వాల్యూ తక్కువ, నెగటివ్ గ్రాఫ్ యొక్క వాల్యూ ఎక్కువ. అంటే టోటల్ వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? ఎస్, టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నెగటివ్. చూడండి ఇందులో అంటే ఇలా ఏమవుతుంది? ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ direction cyclic process the total work done. చూడండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమని అర్థము? చూడండి ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ బిలో ద కంప్రెషన్ గ్రాఫ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పాన్షన్ కర్వ్ ఈజ్ బిలో, కింద ఉంది, బిలో ద కంప్రెషన్ కర్వ్. కంప్రెషన్ కర్వ్ కంటే కింద ఉంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో టోటల్ వర్క్ డన్ పరిస్థితి ఏంది? ద నెట్ వర్క్ డన్. టోటల్ అన్నా నెట్ అన్నా ఈ వర్డ్స్ సినానిమ్స్ అంతే. ద నెట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. అంటే థర్మోడైనమిక్స్ లో వర్క్ డన్ కు నెగిటివ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అంటే ఏమని అర్థం? ఎస్, అంటే టోటల్ వర్క్ డన్ నెగిటివ్ వస్తే ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, అంటే దట్ మీన్స్ వర్క్ విల్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ మీద పని చేసినట్టే మనకి ఇక్కడ వర్క్ ఈజ్ డన్ లేదా వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ మీదనే మనం పని చేసి ఉండాలి. అంటే సిస్టమ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయదు. ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్లు నీకు చెప్తున్నాను. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటయ్యా అంటే క్లాక్ వైజ్ గా తిరుగుతున్నప్పుడు వర్క్ పాజిటివ్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందన్నాను? ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది పైన ఉంటుంది, కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ కింద ఉంటుంది. సో టోటల్ వర్క్ డన్ పాజిటివ్ ఇస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? సిస్టమే మనకు పనిచేసి పెడుతుంది అంటున్నాను. రెండో పాయింట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటి ఆ పాయింట్? ఒకవేళ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరిగితే, ఇక్కడ జరిగింది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతున్నటువంటి సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఇది ప్రెషర్ గ్రాఫ్, ఇది వాల్యూమ్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ ఏ నుంచి బికి వెళ్తుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్పాన్షన్, ఇది వచ్చేసి ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్, ఇది కంప్రెషన్ గ్రాఫ్. ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది కంప్రెషన్ గ్రాఫ్ కంటే కింద ఉంది, కంప్రెషన్ కర్వ్ కంటే కింద ఉంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? నెట్వర్క్ డన్ నెగిటివ్ వస్తుంది. నెట్వర్క్ డన్ నెగిటివ్ రావడం అంటే అర్థం ఏంటి? సిస్టమ్ మీదనే పనిచేసి పెడుతుంది. టోటల్ నెట్వర్క్ అనేటువంటిది సిస్టమే మనకు పని చేసి పెడుతుంది. సరే, సిస్టమ్ మీదనే మనం పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో ద నెట్వర్క్ డన్ ఈజ్ షోయింగ్ దట్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ మీద పని చేయబడి ఉంటుంది అని చెప్పబడింది. సో నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకునేటువంటి క్లాసులో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే డిఫరెంట్ క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్ ను ఉపయోగించి గ్రాఫుల్లో టోటల్ వర్క్ డన్ కు కనుక్కునేటువంటి విధానాన్ని మనం చూద్దాం. సో మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా, మీకు అర్థమవుతున్నా, దయచేసి మీరు ఏం చేయాలంటే వీడియో ఈ యొక్క ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా
చెప్పుకోవడంలో మీకు ఏదైనా అర్థం కాకుండా ఉన్నట్లయితే మీరు కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్స్ చేయండి. లేదా మీకు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్లో అర్థం కాకుండా మీ కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. దాన్ని నేను రికార్డ్ చేసి పెట్టేదానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.